Hello everyone, welcome in our English YouTube channel. Today we are going to see the second part of the cop and the anthem, class 12. In the first video we have seen that how did Sophie try to attempt to get arrested, but all his attempts went in vain and he was not get arrested by the police. Now let's see what did he do to get arrested by the police. Page number 29. Sophie turned off Broadway. It seemed that his route to the coveted island was not to be an easy one. Some other way of entering the limbo must be devised. Here, what is given when his first attempt to get arrested by the police, that was in vain. That time he turned himself and started walking towards the Broadway. And he thought himself that his route to the coveted island, that was not easy for him, because his first attempt that went in vain. The other way of entering the limbo must be devised. So he started doing the another attempt. That means he started thinking that he should have to use another one attempt here. Coveted and limbo, these are the words that are used for what? Winter Island. At a corner of 6th Avenue, electric lights and cunningly displayed wares behind a plate glass made a shop window attractive. या ठिकाणी काय दाखवलेलं आहे? 6th ॲव्हेन्यूमध्ये इलेक्ट्रिक लाईट्स खूप अतिशय अट्रॅक्टिव्ह पद्धतीने काय केलेल्या होत्या? सुशोभित केलेल्या होत्या. अँड फेअर देअर वॉज अ different types of things and that were made in an attractive manner. त्या ॲव्हेन्यू 6th ॲव्हेन्यूमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने एकदम सर्वांना आकर्षित करतील अशा पद्धतीने वस्तू ठेवण्यात आलेल्या होत्या. सोफी लुक्ड ॲट देम. Sophie took a stone and dashed it through the glass. People came running round the corner, a policeman in the lead. सोफीनं त्यावेळेला काय केलं? ज्या सगळ्या वस्तू व्यवस्थित त्या ग्लासमध्ये मांडलेल्या होत्या त्याकडे पाहिलं आणि त्याने पटकन एक दगड उचलला. व्हेरी इमिडिएटली ही डॅश्ड दॅट ऑन द ग्लास. दॅट मीन्स थ्रू द ग्लास. त्याने पटकन तो दगड त्या विंडोवरती टाकला. आफ्टर हिअरिंग दॅट साऊंड पीपल स्टार्टेड कमिंग टुवर्ड्स इट. आणि हे सर्व ऐकल्यानंतर लगेचच लोक त्या दिशेने पळू लागले. अँड हू वॉज देअर इन अ लीडिंग पर्सन? द पोलिसमॅन वॉज. आणि त्या सर्वांमध्ये लीडिंग पर्सन कोण होता? तर पोलिसमॅन होता. सोफी स्टूड स्टील विथ हिज हँड्स इन हिज पॉकेट्स अँड स्माइल्ड ॲट द साईट ऑफ ब्रास बटन्स. सोफी त्या ठिकाणी अगदी स्तब्धपणे शांतपणे उभा राहिलेला होता. दॅट टाइम ही पुट हिज हँड्स इन हिज पॉकेट्स अँड स्माइल्ड ॲट द साईट. Why? Because he has done all these things. But he didn't move away from that place. He remained there. Why? There was one reason. Because he wanted to get arrested by the police. And so, when he threw that stone on that glass, he didn't move away from that place. Later, what happened? Let's see. Where the man that done that? Inquired the officer agitatedly. Agitatedly means in a troubled or nervous manner. Where's the man who has done that? The officer asked here. कोण आहे तो व्यक्ती की ज्याने हे सगळं केलेलं आहे? तो अतिशय ट्रबल्ड किंवा नर्वस मॅनरने विचारू लागला. Don't you think that I might have had something to do with it? said Sophie with a friendly voice as one greets good fortune. या ठिकाणी सोफी अतिशय फ्रेंडली मॅनरनं फ्रेंडली व्हॉइसमध्ये बोलायला लागतो. यू डोंट थिंक दॅट आय माईट हॅव हॅड डन दिस. सोफी असं विचारतो की तुम्हाला असं वाटत नाही का हे सर्व मी केलेलं आहे? अँड हाऊ वॉज हिज टोन? हिज टोन वॉज व्हेरी फ्रेंडली. If any person who has done the thing
which is not good, how can the person remain there? So the police also thought in that way, and so he didn't take any doubt on Sophie. The policeman refused to accept Sophie even as a clue. Men who smash windows do not remain to chat with the police. What did the policeman say? Actually, the policeman refused to accept Sophie. What? As he has done this, or he threw that stone on the glass. Actually, the thing the policeman refused to accept. त्या पोलिसमॅननं सोफीनं हे सर्व काही केलेलं आहे हे ॲक्सेप्ट करायला तो तयार नव्हता. The thought of the policeman was, the men who smash windows do not remain to chat. त्या पोलिसमॅनचं असं म्हणणं होतं की जी व्यक्ती अशा पद्धतीचं कृत्य करेल ती व्यक्ती त्या ठिकाणी थांबू शकणार नाहीये. सो हाऊ कॅन यू आर हिअर देन? दे टेक टू देअर हिल्स. The policeman saw a man halfway down the block running to catch a car. त्यावेळेला त्या पोलिसमॅननं एका व्यक्तीला मध्येच रोडवरती पळताना पाहिलं. The person was running to catch a car. आणि तो व्यक्ती एक कार पकडण्यासाठी धावत होता. With the drawn club, he joined in the pursuit. Sophie, with disgust in his heart, drifted along, twice unsuccessful. That time, Sophie thought that now his second attempt that was also unsuccessful. That means his second attempt that was not here successful to get arrested by the police. So here again the Sophie thought that his dream to go to the island that was not possible for him. On the opposite side of the street was a restaurant of no great pretensions. या ठिकाणी त्या रस्त्याच्या विरुद्ध बाजूला एक रेस्टॉरंट होते आणि ते कोणत्या पद्धतीचे होते? It was of no great pretensions. That means it was very simple. It was not very attractive. It catered to large appetites and modest purses. Appetites that means stomach म्हणजेच पोट भरणं. It catered to large appetites and modest purses. Modest purses actually in the sense the word is used the wallet with money. The restaurant was affordable to everyone. That means to the common man, and it filled everyone's appetites. That means stomachs. Its crockery and atmosphere were thick. त्याची crockery आणि atmosphere हे सर्व कसं होतं तर सर्वसामान्य होतं. Its soup and napery thin. Soup आणि napery means the word is used for table linen. How was that? Means everything that was put in that restaurant that was simple one, common one. तर सगळ्या या वस्तूंवरून असं दिसत होतं की ते रेस्टॉरंट खूप असं काही चांगल्या प्रतीचं नव्हतं, म्हणजेच मध्यम या ठिकाणी असं होतं. इन टू दिस प्लेस Sophie betook himself without challenge. At a table he sat and consumed beef steak, flapjacks, donuts and pie. अशा या रेस्टॉरंटमध्ये जाणं हे सोफीला फार अवघड नव्हतं. And so that he was successful. He betook himself. He moved himself without any challenge. Now he was in the restaurant. He sat at a table and started consuming beef steak, flapjacks, donuts and pie. And then he told the waiter the fact that the minutest coin and himself were total strangers. After eating each and everything, he told to the waiter that it was not possible for him to pay because the minutest coin and himself were total strangers to Sophie. कारण या ठिकाणी त्याचं असं म्हणणं होतं, सर्व खाऊन पिऊन झाल्यानंतर तो त्या वेटरला म्हणतो, अगदी चावली पावलीशीही त्याची काही ओळख नाहीये.
म्हणजेच त्याच्याकडे अजिबातच पैसे नाही आहेत असं तो या ठिकाणी त्या वेटरला सांगून टाकतो. नाऊ गेट बिझी अँड कॉल अ कॉप सेड सोफी अँड डोंट कीप अ जंटलमॅन वेटिंग. सोफी अतिशय शांतपणे त्या व्यक्तीला त्या वेटरला सांगतो, यू कॅन गो टू कॉल द पोलीस नाव. तुम्ही या ठिकाणी पोलिसांना का बोलवत नाही आहे? बिकॉज ही वॉज अनेबल टू पे द फीज ऑफ द रेस्टॉरंट व्हॉट एव्हर ही हॅड इटन. डोंट कीप अ जंटलमॅन वेटिंग. आणि तुम्ही या ठिकाणी एखाद्या सभ्य गृहस्थाला असं वाट पाहायला का लावता? सो गेट स्टार्टेड. दॅट मीन्स टू कॉल द पोलीस व्हेरी इमिडिएटली. नो कोप फॉर यू सेड द वेटर with a voice like butter cakes and an eye like the cherry in the Manhattan cocktail. हे कॉन. या ठिकाणी तो व्यक्ती, तो वेटर अतिशय शांतपणे विदाउट एनी काइंड ऑफ ए अँगर, ही डिडंट से अँग्रीली, नो कोऑप फॉर यू, ओनली ही सेड दॅट देअर इज नो पोलिसमॅन फॉर यू. तुझ्यासाठी पोलिसांची काही गरज नाही आहे. अँड हाऊ वॉज हिज व्हॉइस? His voice was like a butter cake. That means he told in a very simple manner. And I like the cherry. म्हणजे अतिशय शांतपणे त्याच्याकडे पाहत तो म्हटला, हे कॉन. कॉन दॅट मीन्स द वर्ड इज युज्ड फॉर द ट्रिकस्टर. तुझ्यासारख्या फसव्या व्यक्तीला पोलिसाची काहीही गरज नाहीये. Neatly upon his left ear on the callous pavement, two waiters pitched Sophie. ह्या ठिकाणी त्या दोन वेटर्सनी त्याला पकडलं आणि अतिशय कॅलस मॅनरनं, दॅट मीन्स व्हेरी हार्डली, दे पीच्ड सोफी. ओके, टू वेटर्स पीच्ड सोफी, दॅट मीन्स थ्रीव सोफी व्हेरी हार्डली. ही रोज जॉईंट बाय जॉईंट ॲज अ कार्पेंटर्स रूल ओपन्स अँड डस्टेड हिज क्लॉथ्स. त्यानंतर मात्र काय झालं, तेथील त्या रेस्टॉरंटमधील दोन वेटरनी त्याला पकडलं आणि अतिशय जोरात धाडदिशी त्याला खाली आपटवलं. म्हणजेच थोडक्यात तो जोरामध्ये पडला. आणि हे असं घडलं, तो ते इतक्या जोरात त्याच्या डाव्या कानावरती पडला, जणू काही एखाद्या सुताराची जी पट्टी असते ती उघडते त्या पद्धतीनं तो त्या जागेवरून उठला. अँड आफ्टर दॅट ही डस्टेड हिज क्लॉथ्स. आणि त्यानंतर त्याने आपले कपडे झटकले. अरेस्ट सीम्ड नाव बट ॲन इल्युसिव्ह ड्रीम. द आयलँड सीम्ड व्हेरी फार अवे. दिस टाईम सोफी थॉट दॅट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गो टू दॅट आयलँड. इट लुक्ड इल्युसिव्ह ड्रीम, दॅट मीन्स डिफिकल्ट, ओके, टू अचीव. त्याला असं वाटलं की आता या ठिकाणी आपण पकडलं जाणं हे अतिशय आपल्याला अशक्यप्राय आहे. म्हणजेच आपलं हे जे ड्रीम आहे, स्वप्न आहे, ते अशक्य आहे. अँड फॉर हिम द आयलँड सीम्ड व्हेरी फार अवे. अ पोलिसमॅन हू स्टूड बिफोर अ ड्रग स्टोअर 2 doors away laughed and walked down the streets. त्या ठिकाणी एक पोलिसमॅन हा ड्रग स्टोअरच्या समोर उभा असतो. तो जोरजोरात हसतो अँड देन ही वॉक्ड डाऊन द स्ट्रीट. आणि तो त्या ठिकाणी निघून जातो. सोफी वॉज सीज्ड विथ अ सडन फिअर दॅट सम ड्रेडफुल एन्चantment हॅड रेंडर्ड हिम इम्यून टू अरेस्ट. नाव देअर वॉज सम काइंड ऑफ ए फिअर इन द माइंड ऑफ सोफी. आता सोफी थोडासा घाबरायला लागलेला आहे. बिकॉज ही थॉट दॅट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गेट अरेस्टेड. आता त्याला समजायला लागलं की या ठिकाणी आपल्या स्वतःला अरेस्ट करणं हे आता काही सोपं नाही आहे. ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ पॅनिक अँड व्हेन ही केम अपॉन अनदर पोलिसमॅन लाउंजिंग ग्रॅडली इन फ्रंट ऑफ अ ग्लिटरिंग थिएटर ही कॉट ॲट द इमिडिएट स्ट्रॉ ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट. या ठिकाणी काय झालेलं आहे बघा, जेव्हा त्याच्या मनामध्ये एक भीती असते की आता आपण अरेस्ट होणं या ठिकाणी सोपं नाही आहे. सो ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ पॅनिक. त्यामुळे तो थोडासा घाबरलेला असतो, पॅनिक कंडिशनमध्ये असतो. देन ही केम अपॉन अनदर पोलिसमॅन. आणि त्याच वेळेला तो एका पोलिसमॅनच्या जवळ येतो. लाउंजिंग ग्रँडली इन फ्रंट ऑफ अ ग्लिटरिंग थिएटर. आणि तो जो पोलिसमॅन असतो तो एका थिएटरच्या समोर असतो.
That time he thought himself that now it was the great opportunity for him to get arrested by the policeman, and so that he tried for that. आणि म्हणूनच तो प्रयत्न करायला लागतो. He thought that he would get now arrested by the policeman, and so he started disorderly conduct. आणि म्हणून तो एक वेगळ्या प्रकारचं वाईट कृत्य करायला त्या ठिकाणी म्हणजेच विचित्र कृत्य करायला लागतो. परंतु काय घडतं? लेट्स सी. On the sidewalk, Sophie began to yell drunken, gibberish at the top of his harsh voice. He danced, howled, raved, and otherwise disturbed the skies. या ठिकाणी सोफी अतिशय विचित्र पद्धतीने वागायला लागतो. He behaved like a drunken person. And he started yelling in a very harsh voice. तो जोरजोरात मोठमोठ्याने ओरडायला लागतो. He started yelling there. After that he started dancing, howling, raving, and started disturb to the skies. That means people. जोपर्यंत तिथले लोक डिस्टर्ब होत नाहीये तोपर्यंत तो वेडवाकड्या पद्धतीने नाचत असतो, किंचाळत असतो, मोठमोठ्याने बडबड करत असतो. हे सर्व त्याचं त्या ठिकाणी चालू असतं. द पोलिसमॅन merely twirled his club, turned his back to Sophie and remarked to a citizen. तो पोलिसमॅन या ठिकाणी काय करतो? तो पटकन त्या ठिकाणी आपला मागे वळतो आणि त्याच्याकडे पाठ फिरवतो आणि काय सांगतो? ही रिमार्क टू अ सिटिझन. त्यानंतर तो तेथील सिटिझन्सना म्हणजे लोकांना सांगत असतो. These are the students from Yale. या ठिकाणी हे सगळे जे कुठले मुलं आहेत? It is one of them Yale lads celebrating the goose egg they give to the Hartford College. Noisy but no harm. We have instructions to let them be. तो पोलिसमॅन तिथल्या लोकांना काय सांगायला लागतो की these are one of the Yale lads. Lads actually that means the students. Yale lads आहेत हे सगळे, म्हणजेच Yale कॉलेजमधली ही मुलं आहेत. आणि हे काय आहेत तर त्या ठिकाणी त्यांना 0 मिळालेला आहे आणि त्याचं ते सेलिब्रेशन करत आहेत. दॅट दे गेव टू होम? हार्टफोर्ड कॉलेज. हार्टफोर्ड कॉलेजला त्यांनी 0 दिलेला आहे. अँड सो दॅट दे आर सेलिब्रेटिंग दॅट. दे आर मेकिंग द नॉईज. ओके, बट while making noise they are not harming anyone. हे असं करत असताना, गोंधळ करत असताना ते कोणालाही कोणत्याही प्रकारची हार्म करणार नाही आहेत. सो वी हॅव द इन्स्ट्रक्शन्स टू लेट देम टू बी. आम्हाला अशा पद्धतीचे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत, त्यांना जे करायचं आहे ते त्यांना करू द्या. Disconsolate, Sophie stopped his unavailing racket. Would never a policeman lay hands on him. In his fancy, the island seemed an unattainable Arcadia. He buttoned his thin coat against the chilling wind. पुन्हा एकदा सोफीला आता अनहॅपी फिलिंग व्हायला लागलेलं आहे. Disconsolate, that means he became very unhappy. So he stopped his behavior, unavailing racket, because that time also he thought that it was not possible for him to get arrested by the cop. ओके, आणि म्हणूनच त्यांनी हे सगळं थांबवलं. वॉट एव्हर ही डीड नाव इट सीम्ड अन अनअटेनेबल आर्काडिया. म्हणजेच त्याला असं वाटायला लागलं की आता पुन्हा आपलं हे जे स्वप्न आहे ते कसं आहे? अंधुक आहे. ही बटन्ड हिज थिन कोट बिकॉज इट वॉज द व्हेरी कूल नाईट. ते कारण त्या ठिकाणी नाईट अँड डेज ते जे वातावरण होतं ते विंटर सीझनमधलं होतं आणि त्यामुळं थंडीचे दिवस असल्यामुळं त्याला आता थंडी वाजू लागलेली आहे. अँड सो दॅट ही बटन्ड हिज थिन कोट अगेन्स्ट द चिलिंग विंड. नेक्स्ट, वॉट एव्हर द अटेम्प्ट्स सोफी डीड वी विल सी इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. I hope that you understood Sophie's second attempt. How did he try? But that time also he was not here able to get arrested by the cop. Thank you. Have a nice day. We will meet again.